Please start, sir. Good morning. Uh, Volumetric analysis. Volumetric analysis को न्यूमेरिकल्सहरु रिभाइज गरिदिन्छु। फर्स्ट अफ अल भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को फर्मुलाहरु जुन मैले भनेको थिएँ कि VA/NA is equal to VB/NB, volume of basic into normality of basic is equal to volume of base into normality of base. This also expressed as V1/S1 equal to V2/S2 or V1/N1 is equal to V2/N2. This is formula. और तो मैंने क्या बोले थे, नंबर ऑफ on the basis of law of chemical equivalence, number of gram equivalent of substance is equal to number of gram equivalent of another substance. Number of gram equivalent is equal to weight in gram by equivalent weight. This is weight in gram by equivalent weight, and this is also weight in gram by equivalent weight. And the number of gram equivalent is equal to also V1/N1 or V2/N2 by 1000. तो मैंने भनेको थिएँ यही फर्मुलाहरुलाई लिएर न्यूमेरिकलमा गर्दैछु। Here एउटा क्वेशन सोधेको छ र यो क्वेशन हेर त के छ। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 200 क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 26. This is 12 gram of commercial zinc is made to react with excess of dilute H2SO4. Excess of dilute H2SO4. The total volume of hydrogen gas H2 gas was found to be 4.2 liter at 570 mmHg and 279 Kelvin temperature. Determine the percentage purity of zinc. Okay. Percentage purity of zinc. The percentage purity of zinc को लागि मैले भनेको छु जहाँ percentage purity निकाल्नु पर्यो। percentage purity क्याल्कुलेट गर्न दुईटा वेट त चाहिन्छ। कुन वेट त जसको निकाल्नु पर्ने हो त्यसको एक्चुअल वेट डिवाइड बाय सैंपल वेट means impure weight into 100%. यो चाहिन्छ जहाँ पनि क्लास 11 मा पनि भनेको छु जहाँ परसेंटेज प्युरिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ दुईटा वेट चाहियो एक्चुअल वेट डिवाइड बाइ इम्प्योर वेट। इम्प्योर वेट इज द सैंपल वेट
into 100%. हामीले यहाँ भन्दैछ 12 ग्राम of commercial zinc. 12 ग्राम commercial zinc. The 12 ग्राम commercial zinc is the impure weight. Impure weight. Impure weight दिएकै छ sample weight. Actual weight. Actual weight थाहा भइदियो भने percentage weight क्याल्कुलेट हुन्छ. हामीलाई चाहियो के त actual weight यसमा कति छ त्यो कुरा चाहियो किनकि यो कमर्शियल हो कमर्शियल पनि त्यो इम्प्योर हो. अब यो क्याल्कुलेट गर्न त हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो जुन दिएको छ. अब के दिएको छ त जिंकलाई एक्सेस डाइल्युट H2SO4 मा गरेको छ सल्युसन zinc plus H2SO4 it gives what? Zinc sulfate plus hydrogen gas. 1 mole it gives 1 mole 1 mole zinc atomic weight हेर क्वेशन पनि दिएको छ थाहा पनि हुन्छ 1 mole त 65 ग्राम zinc 65 ग्राम zinc gives the 22.4 liter 22.4 liter at NTP 65 ग्रामले 22.4 लिटर एनटीपी मा दिन्छ. यहाँ के भन्दैछ यतिलाई डिजोल्भ गर्दा कति दिएको छ त यति लिटर यति एमएमएचजी मा यति केल्भिन मा दिएको छ. त यति लिटर यति मा र यति टेम्परेचर दुईलाई हामी त एनटीपी मा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. कसरी त V1 P1 T1 V2 वाट T2 273 केल्भिन P2 180 एम क्याल्कुलेट गरिहाल्ने. Now V1 4.2 liter P1 कति त 570 mmHg T1 कति दिएको छ त 279 केल्भिन V2 watt at NTP को P2 कति त 273 केल्भिन P2 कति त 760 mmHg T2 कति त 273 Kelvin. Now using the formula कौन फॉर्मूला लगाउने है क्लास 11 को combined gas equation. Now using the relation which relation P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. Substitute all the value, you can calculate the value of V2 from here. Okay, जे आउँछ V2 जे आउँछ त्यो केमा आउँछ त लिटरमा आउँछ. हामी निकाल्या अब लिटरमा निकालिसकेपछि अब हामीलाई त चाहियो कि 65 ग्राम जिंकले यति लिटर एनटीपी मा दिन्छ. त हामी यहाँबाट के निकाल्न सक्छौं यति लिटर को लागि कति 65 ग्राम चाहिन्छ त प्योर जिंक कति चाहिन्छ त निकाल्न सकिदैन त. यहाँबाट हामीलाई चाहियो के को त जिंक को वेट चाहियो. V2 आयो. अब V2 आइसकेपछि के निकाल्ने त कसरी निकाल्ने त ल भन त हैन 22.4 liter hydrogen at NTP liberated from 65 gram of zinc. 1 liter hydrogen liberated from 65 by 22.4 gram of zinc. This is the pure weight of zinc. And now here, suppose this is the X liter. The X liter of hydrogen at NTP liberated from 65 by 22.4 into X gram of zinc. This is the weight of zinc. Suppose this is the Y gram. The Y gram is the pure weight of zinc. Now, so percentage purity of zinc is equal to Y. This is the actual weight.
divided by impure weight into 100%. This is the answer. त गर्न सकिन्छ यो यस्तो खालको जुनै पनि गर्न सकिन्छ. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हेर त यो यस्तो खालको जुन मैले क्लासमा भनेको थिएँ 28 नम्बरको क्वेशन के भनेछ, हाउ मेनी ml of con HNO3 of specific gravity 1.41 containing 69% by mass are required to prepare 500 ml of 0.5 NaHNO3. अब यो क्वेशन पे धेरै सोच, यो भनेको क्वेशन बुकको क्वेशन नम्बर 5 and 6 सेम यस्तै क्वेशन छ. सेम क्वेशन एउटै हैन तर सेम त्यस्तै खालको क्वेशन छ. जो मैले भनेको थिएँ यो 5, 6 जस्तै क्वेशनहरु सोध्छ. हाउ मेनी ml of CONCATNO3 भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ कसको त CONCATNO3 को V1 क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ. जसको दिएको छ के त स्पेसिफिक ग्रेभिटी 1.41 containing this much percent by mass are required to prepare. This is what V2 and this is N2. V2 N2 दिएको छ. अब V1 क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने हो त चाहिन्छ के हामीले खाली क्याल्कुलेट के गर्नु पर्यो त N1. यदि N1 यहाँबाट निस्किहाल्यो भने त V1 N1 = V2 N2 गरिदियो भने त V1 त निकाल्न सकिहालिन्छ नि. हामीलाई चाहियो N1 निकाल्न हामी गर्ने के त यो दिएको छ के पर्सेन्टेज दिएको छ, स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिएको छ. त पहिला हामी के गर्छौं त CONCATNO3 को N1 क्याल्कुलेट गर्ने. N1 क्याल्कुलेट गर्न मैले जुन बक्समा धेरैवटा फर्मुला लेखाइदिएको छ त त्यो बक्समा फर्मुला छ, एउटा फर्मुला दिएको छ. मैले भनेको थिएँ जहाँ न्यूमेरिकल गर्न थाल्ने त बक्सलाई खोल्न सुरु गर्ने. फर CONCATNO3 के छ र त स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज इक्वल टु 1.41 अब पर्सेन्टेज. अब यो कुन पर्सेन्ट हो त कसरी चिन्ने कुन पर्सेन्ट हो 69% बाइ त्यो मैले भनेको थिएँ यहाँबाट हेर्नु. यहाँ दिस इज बाइ मास, यहाँ लेखेको हुन्छ बाइ मास बाइ वेट हैन त. एउटा हुन्छ के त बाइ भोल्युम. त बाइ भोल्युम वाला न्यूमेरिकल त आइसम्म सोधेको छैन, सोध्दैन पनि त किन त्यो फर्मुला धेरै युज हुँदैन. बढी के दिन्छ त बाइ मास. त जहाँ यहाँबाट हेर्ने बाइ मास छ कि बाइ वेट छ त यो बाइ वेट जहाँ भन्दै छ यो कुन हो त W/W = 69%. HNO3 त HNO3 जहाँ नॉर्मैलिटी is defined as what? Normality is defined as the number of gram equivalent present in per liter of solution. Number of gram equivalent present in per liter of solution and molarity is the number of mole present in per liter of solution. So number of gram equivalent weight चाहिए. equivalent weight of HNO3 is equal to what? Molecular weight by number of replaceable hydrogen. H1 N एउटा N सँग कति हुन्छ 14 plus O3 3 into 16 divided by 1. यो 1 कहाँबाट आको यो 1 एउटा हाइड्रोजन छ त 1 H2SO4 मा 2 HCl मा 1 CH3COOH मा 1 H3PO4 मा 3. यो भनिरहेको छ फर्मुला लेखाएको पनि छ. यसलाई जोड दिने 48 plus 14 plus 1 जे आउँछ यहाँबाट निकाल्ने जे आउँछ निकाल्ने. Now normality is equal to what?
त नर्मालिटी को फर्मुला छ के फर्मुला छ त परसेंटेज मास बाय मास इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 10 and divide by what इक्विवेलेंट वेट सब भ्यालु दिएको छ यो सब दिएको छ इक्विवेलेंट वेट पनि थाहा छ यहाँबाट निकाल्ने n जे आउँछ त्यति n यो भनेको कन्क्याटेनेटरी को नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्ने न अब जाने हामी कहाँ त फर conc H2SO4 sorry conc HNO3 and for dilute HNO3 हामीलाई बनाउनु छ के त डाइल्युट कति बनाउनु छ 500 ml कस्तो खालको बनाउनु छ त कि यहाँ दिएको छ कति 0.5 n को यसको लागि के भनेको छ क्याल्कुलेट गर्न हाउ मेनी ml of V1 हाउ मेनी ml त V1 is equal to what N1 हामीले यहाँ निकालेको N1 is equal to suppose मैले यसलाई x गरिदिए xn now using the formula V1 N1 is equal to V2 N2 V1 is equal to V1 V2 N2 by V1 सबै यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर आइहाल्छ यो केमा छ 500 ml आन्सर पनि केमा आउँछ त ml आ क्वेशन पनि केमा आएको छ त ml हाउ मेनी ml है यस्तो खालको न्यूमेरिकल जम्मै गर्न सकिन्छ अब मैले जुन क्वेशन भनेको थिए 17 18 19 तिरको क्वेशन जुन धेरै सोच छ त्यो क्वेशन के भनेको थिए एउटामा डाइल्युट गरेको हुन्छ एउटामा डाइल्युट गरेको हुँदैन जहाँ डाइल्युट गरेको छ त डाइल्युसनबाट निकाल्ने भोल्युम डाइल्युट गरेको छैन भने डाइरेक्ट जतिमा हालेको छ त्यतिबाट निकाल्ने त्यो न्यूमेरिकल म्याक्सिमम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल हो त्यस्तो खालको न्यूमेरिकल एकदमै याद गर्ने सोच छ धेरै सोच छ जस्तै म एउटा क्वेशन यहाँबाट मैले भेटिहाले 53 नम्बरको क्वेशन फेरि खोजौला 53 नम्बरमा क्वेशन के छ 0.8 gram of a divalent metal was dissolved in 100 ml of 1.28 N HCl and the solution was diluted अहिले मैले भन्दै थिए diluted to 200 ml was diluted to 200 ml यहाँ डाइल्युसन गरिदिएको छ was diluted कहीं डाइल्युसन गरेको हुँदैन सिधै क्वेशन हुन्छ 0.8 ग्राम डाइल्युट वा डिजोल्भ इन 100 ml यहाँ केही ml हालेको हुन्छ 500 200 जति हालेको छ यहाँ हालेको हुँदैन 100 ml मा डिजोल्भ गरेको छ यही सम्म क्वेशन गरो यति यानी HCl यहाँ फुल स्टप गर्दियो यति हाल दिएन त त्यस्तो खालको बेलामा हामीले भोल्युम यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 100 बाट तर अहिले हाम्रो के छ त डाइल्युट गरेको छ 200 ml मा त हामीले क्याल्कुलेसन कहाँबाट गर्नु पर्यो त यहाँ 200 ml बाट यति मेन कुरा यतिलाई समात्ने हो डाइल्युसन गरेको छ त यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने डाइल्युसनबाट डाइल्युसन गरेको छैन त यहीबाट गर्ने यति कुरा याद राख्नु सकिहाल्यो कुरा 200 ml then 50 ml of the solution required 54.6 ml of 0.22 NaOH for neutralization find the atomic weight of metal sorry एउटा कुरा यहाँ find the atomic weight of metal भनेको छ यहाँ find the equivalent weight of metal पनि सोध्छ डाइभ्यालेन्ट मेटल दिएको छ एटोमिक वेट सोधेको छ डाइभ्यालेन्ट दिएन यहाँ ट्राइभ्यालेन्ट दिइहाल्छ डाइभ्यालेन्ट दिइहाल्छ केही दिएन सिधै लेख्दियो 0.1 ग्राम अफ मेटल
यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट सोध्यो। त जसरी पनि सोध्दाखेरि गर्न त आउनु पर्यो। डाइभ्यालेन्ट मेटल दिएको छैन या दिएको छ, एटोमिक वेट निकाल्नु पर्यो या इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो। त पहिलो काम त हाम्रो कहीँ फर्मुलामा एटोमिक वेट निकाल्ने फर्मुला छ त छैन। हामीसँग त फर्मुला के छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने डाइभ्यालेन्ट मीन्स भ्यालेन्सी 2। त भ्यालेन्सी 2 छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई भ्यालेन्सी 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने एटोमिक वेट त निस्किहाल्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट फर्मुला दिएको छ, निकाल्नु पर्यो त युनिट नलेख्ने। एटोमिक वेट निकाल्न पर्यो एएमयु लेखिदिनु पर्यो। यो सब कुरा त माइन्युटली हेर्नु पर्यो। ल मेटल दिएको छ अरे, अब म टेबल बनाउँदै छु। टेबल बनाउन सिकाएको छु। पहिला के लेख्ने, फर मेटल, अनि के त के हालेको छ, मेटल के दिएको छ, वेट दिएको छ। कति वेट दिएको छ, 0.8 ग्राम। 0.8 ग्राम वाज डिजोल्व्ड इन 100 ml। अच्छा भ्यालेन्सी पनि दिएको छ, त्यो पनि लेखिराखौँ यहाँ। भ्यालेन्सी इज इक्वल टु 2। अरु केही दिएको छ छैन। इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु वाट गरिदियौं। निकाल्नु पर्ने के हो यसको, एटोमिक वेट इज इक्वल टु वाट। दुईटै कुरा निकाल्नु पर्यो। केमा हालेको छ अरे भाइ, यसलाई म एउटा सानो फिगर ड्रा गर्दैछु। यो सपोज बिकर हो। बिकरमा के लियो त 0.8 ग्राम। के लियो त यसमा 0.8 ग्राम मेटल। यसमा के गर्यो त 100 ml HCl हाल्दियो। कस्तो खालको त 1.28 N को HCl हाल्दियो। त हाल्दियो भने डिजोल्भ हुन्छ कि हुँदैन, मेटल डिजोल्भ भयो। यसमा हाल्दियो के त फर HCl। कति हालो, भोल्युम कति 100 ml। कस्तो खालको 1.28 N खालको। अब के गरौ यसमा, पानी। त पानी हाल्दियो, मैले पनि यसमा हाल्दिए। कति हाल्दिए त, यसलाई बनाइदिए 200 ml। यो के हो, यो डाइल्युट हो। यो डाइल्युटबाट के भन्दैछ यहाँ 50 ml अफ द सोलुसन रिक्वायर्ड। कुन सोलुसन 50 ml, यो 200 ml बाट 50 ml झिकेर चेक गर्दाखेरि यसले के देख्यो भने 54.6 ml 0.22 N को एनवेट चाहिन्छ। यसबाट झिक्दाखेरि त यही कुरा म भन्दै थिए। यदि यो दिएको छैन, यहीबाट क्वेशन स्टप गरेको छ भने यति खालको डिजोल्भ गरो। यहीबाट लेखिदियो कि देन 50 ml अफ द सोलुसन रिक्वायर्ड दिस मच। त यहीबाट निकाल्दिने, यो 100 बाट निकाल्ने। अहिले त हाम्रो दिएको छ 200 ml बाट झिकेको छ अरे। त अब म यहाँ जाँदै छु तल। यो एक लाइन मैले भनेको थिए क्याल्कुलेसन गर्नको लागि कसरी 50 ml of dilute solution। यहाँ म लेखिदिन्छु भोल्युम अफ डाइल्युट सोलुसन कति दिएको छ 200 ml। यसबाट झिकेको छ 50 ml of dilute solution required कति 54.6 ml of 0.22 NaOH। तो 50 ml require this much, तो 200 ml required 200 ml of dilute solution required 54.6 divided by 50 into 200 ml of 0.22 NaOH। 54 जा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने जति ml आउँछ, सपोज मैले यहाँ x ml लेखिदिए x ml of 0.22 NaOH। तो यो जुन भ्यालु आयो यो टोटल भोल्युम कसको हो त NaOH को हो भनेपछि यो 200 ml जुन डाइल्युट सोलुसन छ, यो 200 ml डाइल्युट सोलुसनलाई टोटललाई न्यूट्रलाइज गर्न यति ml के चाहियो त NaOH चाहियो, यस्तो खालको NaOH चाहियो। अब हामीलाई जानु पर्यो अर्को टेबलमा। ल अर्को टेबल बनाउँदै छु। अब तल बनाउने के को फर NaOH
भोल्युम V2 इक्वल टू कति त ए मैले x लेखेको छ तिम्रो भ्यालु निकाल्ने x ml नर्मालिटी n2 इक्वल टू 0.22 n। अब एकचोटी फेरि आउने यहाँ यसमा के हाल्यो रे प्लस NaOH हालेको छ। यो कुरा मैले भनेको थिएँ कि भाइ रफबाट बुझ्ने यो कुराहरु कि 0.8 ग्राम मेटलमा HCl हालो HCl ले त मेटललाई डिजोल्भ गर्दियो बाकी पानीमा छ डाइल्युटमा छ के छ HCl छ। अब यो HCl ले कोसँग रिएक्सन गर्यो त NaOH सँग गर्यो भनेपछि यो HCl ले मेटललाई पनि डिजोल्भ गर्यो HCl ले NaOH लाई पनि रिएक्ट गर्यो भनेपछि एउटा HCl मेटलसँग पनि रिएक्सन गर्छ NaOH सँग पनि गर्छ। त फर्मुला के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। फर्मुला हम यूज गर्छौं यहाँ अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन के लेख्नु पर्छ यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यो लेख्नै पर्छ इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्लस number of gram equivalent of NaOH। यसको लागि भनेको थिए के जसको भोल्युम दिएको छ त V1 N1/1000 वेट दिएको छ त W/E यो भनेको फर्मुलालाई चेन्ज गर्ने कहाँबाट टेबल हेरेर त HCl को टेबलमा के दिएको छ भोल्युम नर्मालिटी यसको लागि भइहाल्छ V1 N1/1000 इक्वल टू मेटल को में के छ वेट त W/E प्लस NaOH के में के छ वॉल्यूम त V2 N2/1000। अब यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ के न W/E इक्वल टू V1 N1/1000 माइनस V2 N2/1000 सब भ्यालु राख्ने यहाँबाट इक्विवेलेंट वेट आउँछ जे आउँछ एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इन्टु भ्यालेन्सी जे आउँछ यहाँ आन्सर निकाल्ने AMU लेख्दिने यो सकिन्छ गर्न। क्वेशनलाई गाह्रो मान्दै नमान्ने क्वेशन मजाले पढ्ने सबै क्वेशन गर्न सकिन्छ। 1 ग्राम अफ NaOH is XmH2SO4 XmH2SO4 H2SO4 solution so that the pH of the resulting solution solution is 7. Find the value of x. अब फाइंड द भ्यालु अफ x सोच्दा छ x को भ्यालु कसरी निकाल्ने। अब यस्तो खालको छ x के निस्किन्छ सोच्न थाल्छ x को ठुलो कुरा छ x NaOH 2 लिटर अफ XmH2SO4 मोलारिटी दिएको छ H2SO4 को त मोलारिटी दिएको छ
तो नर्मालिटी निकाल्नु पर्यो। तो नर्मालिटी निकाल्ने कसरी त? तो पहिला त नर्मालिटी निकालिहाल्ने। सोलुसन H2SO4 ionized to give the 2H plus SO4 minus minus. So its basicity is, for acid, basicity is equal to what? 2. Now molarity is equal to 2. Sorry, not 2. XM दिएको छ। And we know that normality is equal to molarity into basicity. In case of acid, basicity, and in case of base, acidity. So molarity X, basicity 2. This is 2xN. This is the normality. तो normality आइसक्यो नि। अब हामीलाई चाहियो के त x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। तो x को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो त? तो दुईटा टेबल बनाउने। के को टेबल त? NaOH H2SO4 को टेबल। ल म टेबल बनाउँदै छु। For NaOH and for H2SO4. NaOH weight. The weight W is equal to 1 gram. जहाँ वेट दियो त के निकाल्नु पर्यो त? इक्विभ्यालेन्ट वेट। नाम दिएको छ त इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु NaOH। त NaOH कति हुन्छ? 23 plus 16 plus 1 divided by 1. This is 40 equivalent weight. H2SO4 volume यहाँ दिएको छ volume। volume कति दिएको छ त? 2 लिटर। हामीलाई जहिले पनि सोलुसन गर्दा केमा राखेर गर्ने त? ml मा। त्यो कति भइहाल्छ? 2000 ml। नर्मालिटी इज इक्वल टु यहाँ दिएको छ 2x 2xN। हामीलाई फर्मुला भर्खरै लेखेको के त? न we know that number of gram equivalent of NaOH is equal to number of gram equivalent of H2SO4. The number of gram equivalent of NaOH W by and number of gram equivalent of H2SO4 the Vn by 1000. Here W by E is equal to NV by 1000. सबै भ्यालु राख दिने निस्किहाल्छ यहाँबाट। और W1 इक्विभ्यालेन्ट वेट 40 यहाँ नर्मल युनिट यहाँ दिएको छ 2x वोल्युम 2000 and divide by 1000. X is equal to जे आउँछ त्यही हुन्छ भ्यालु। आइसक्यो x को भ्यालु। ल यस्तो खालको गाह्रो हुँदैन, सजिलै हुन्छ। अब एउटा मैले भनेको थिएँ यो 62 नम्बरको यो पनि भन्दै थियो कि सर यो पनि गाह्रो छ क्वेशन। 62 को पनि म यहाँ गरिदिन्छु। 62 नम्बरको न्युमेरिकल के छ? 62 0.715 gram of Na2CO3.XH2O required 20 ml of semi-normal hydrochloric acid solution. Semi-normal hydrochloric HCl solution for complete reaction. Find the value of x. X जहाँ आयो त x स्टुडेन्टलाई चाहिँ अरे x को भ्यालु कसरी निकाल्ने? Find the value of x. x छ या y छ? तो x र y सँग हामीलाई के मतलब? हामीलाई त न्युमेरिकल गर्नु छ।
फर्मुलामा जाने। पहिला फर्स्ट अफ अल मैले बार भन्दैछु कि डाटा कलेक्सन गर, के दिएको छ अनि हेर के निकाल्नु पर्ने। सोडियम कार्बोनेट गरेको, सोडियम कार्बोनेटमा XH2O छ त होस् नि, के फरक पर्छ? वेट त दिएको छ नि, वेट दिएको छ सोडियम कार्बोनेटको, अब भोल्युम दिएको छ HCl को, a semi normal n/2 नर्मालिटी पनि दिएको छ। त V n HCl को छदै छ, वेट दिएकै छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्यो भने त W/E = NV/1000 गरिदियो भने यहाँबाट डाइरेक्ट निस्किहाल्छ। म गर्दै छु सोलुसन फर Na2CO3 dot XH2, weight W = 0.715 ग्राम। इक्विभ्यालेन्ट वेट, अब यहाँ सोध्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दिने यसरी। सोडियम कार्बोनेट छ त सोडियम कार्बोनेट हामीले थाहा छ नि त कति हुन्छ 106, अब प्लस के छ त XH2O, त X into H2O भने कति त 18, a डिवाइड बाइ 2, त 2 कहाँबाट आयो थाहा छ नि त। सोडियम कार्बोनेट लाई डिसोसिएट गरौ भने के दिन्छ 2Na प्लस CO3 माइनस, दुईटा प्लस छ दुईटा माइनस छ, डिवाइड बाइ 2। यो त प्र्याक्टिस पनि धेरै वटा गराएको छ। यहाँबाट कति आइहाल्छ त 53 प्लस x 0.18 डिवाइड बाइ 2 भने कति आउँछ त 9x, 53 प्लस 9x इक्विभ्यालेन्ट वेट यसको भयो। अब यसमा के छ त HCl, त फर HCl कति HCl दिएको छ त, भोल्युम V = 20 ml, नर्मालिटी कति छ त, नर्मालिटी सेमी नर्मल भनेको n/2 न number of gram equivalent of Na2CO3 dot XH2O is equal to number of gram equivalent of what? HCl. A number of gram equivalent to formula जहिले पनि म कहाँबाट भन्छु हेर डाटाबाट गएर हेर्ने, डाटामा के दिएको छ त्यो हेर्ने। WE छ त W/E, भोल्युम नर्मालिटी त नर्मालिटी भोल्युम डिवाइड बाइ 1000, यो भइहाल्यो के त W/E = NV/1000। यहाँ सबै भ्यालु राख्ने, x को भ्यालु निस्किहाल्छ, छैन गाह्रो। ल अब म अर्को खालको गरिदिन्छु, कुन यो एउटा सोच छ धेरै। एउटा अझै मैले एउटा कुरा रिमाइन्ड गराइदिन्छु। अस्ति मैले एउटा न्युमेरिकल पनि देखाइदिएको छु, क्लासमा गराइदिएको छु। यो कति नम्बरमा दिएको छ, क्वेशन नम्बर 60 मा छ। एउटा अझै क्वेशन छ, यस्तो क्वेशनहरु खोज्ने। क्वेशन नम्बर 60 को जुन दिएको छ भोल्युम र नर्मालिटी दिएको छ, मिक्सचर बनाउनु पर्ने। त त्यसको लागि मैले एउटा फर्मुला लेखाइदिएको छ लास्टमा कि VmNm = V1n1 plus V2n2 plus V3n3 प्लस जति छ सबै। तर यो कति बेला त इन केस अफ एसिड एन्ड बेस एसिड को मिक्सचर छ र बेस को मिक्सचर छ भने मात्रै हामी यो फर्मुला युज गर्ने। एसिड बेस को मिक्सचर भयो भने यो फर्मुला युज हुँदैन। कति बेलाको लागि एसिड मिक्सचर बेस को मिक्सचर छ, जति वटा एसिड बेस होस् तीनवटा एसिडलाई मिक्स गरेको छ, सबैको V1n1 plus V2n2 plus V3n3 VmNm निकाल्न सकिन्छ। तो यो फर्मुला एउटा मैले गराइदिएको थिएँ, यो मैले छोड्दिन्छु। म यहाँ यो गराइदिन्छु एउटा 32 and 33 नम्बर एउटै खालको क्वेशन छ। 32 को क्वेशन नम्बर 32। व्हाट इज द क्वेशन? 500 cc of 2n sodium carbonate
are mixed with 400 cc of 3NH2SO4 and the volume was diluted to 1 liter. Will the resulting solution acidic, basic or neutral? Acidic, basic or neutral? Also calculate the molarity of the dilute solution. Calculate the molarity of the dilute solution. Okay, this is the question. अब यो क्वेशन यस्तो खालको क्वेशन एउटा सुरुकै इयरमा फर्स्टै 2054 कै क्वेशन छ एउटा एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सबै क्लासमा गराइदिएको छु 500 cc2 सोडियम कार्बोनेट 400 3NH2SO4 मा मिसाएको छ अरे भोल्युम आइडियल 1 लिटर भोल्युम बनाइदिएको छ 1 लिटर will the resulting solution acidic basic or neutral also calculate the molarity of the dilute solution भोल्युम नर्मालिटी दुईटै जब दिएको छ त कुनबाट निकाल्ने कसरी बुझ्ने कि त्यो हुन्छ त एउटा मैले तिमीहरुलाई पढाएको थियो ल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस कि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अ सब्स्टेंस कम्प्लिटली रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अनदर सब्स्टेंस थियो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अ सब्स्टेंस कम्प्लिटली रिएक्ट विथ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अनदर सब्स्टेंस त्यसलाई नै क्याल्कुलेट गर्दा त्यहाँ मैले एउटा कुरा के लेखेको थियो भने 1000 ml 1N acid 1000 ml 1N acid complete neutralize 1000 ml 1N base 1000 ml 1N acid ले 1000 ml 1N base लाई complete neutralize गर्छ त जब 1000 ml 1N acid ले 1000 ml 1N base लाई complete neutralize गर्छ तो 1 ml 1N acid complete neutralize 1 ml 1N base 1N मा लाने यसलाई पनि 1N मा लाने र 1N मा लग्नको लागि फर्मुला सिकाएको छु भोल्युम इन्टु नर्मालिटी जति ml आउँछ त्यति ml 1N acid भनेपछि यो दुईटैलाई 1N मा लग्नु पर्यो त्यो दुईटैलाई 1N मा कसरी लाने त सिकाएको छ 500 cc of 2N sodium carbonate equivalent to not equal to equivalent to 500 cc into 2 ml of 1N sodium carbonate this is 1000 ml of 1N sodium carbonate now 400 ml of 3NH2SO4 equivalent to 400 into 3 cc छ त cc नै लेखिदिन्छु cc of 1NH2SO4 1200 cc of 1NH2SO4 ल हेर 1000 ml 1N sodium carbonate 2000 cc of 1NH2SO4 and we know that 1000 ml of 1N sodium carbonate complete neutralize 1000 cc of 1NH2SO4
तो 1000 ml 1 n सोडियम कार्बोनेट 1000 ml 1 n सोडियम कार्बोनेट 1000 ml 1 n H2SO4 कंप्लीट न्यूट्रलाइज गरिदियो भने बाँकी को रहन्छ त यहाँ को बढी छ त बढी को छ त 1200 cc 1 n H2SO4 छ कति बाँकी छ निकाल्न सकिन्छ नि यहाँ वोल्युम अफ H2SO4 remains in solution is equal to 1200 minus 1000 cc of 1 n H2SO4 कति त 200 cc of 1 n H2SO4 भनेपछि सोल्युसनमा के भयो त 1000 ml ले 1000 ml लाई कम्प्लिट न्यूट्रलाइज गर्दा पनि 200 cc 1 n H2SO4 बाँकी नै छ सोल्युसनमा त 200 cc 1 n H2SO4 बाँकी छ भने त सोल्युसन के हुन्छ त सोल्युसन त एसिडिक हुन्छ अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं फाइनली हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं त hence the resulting solution is acidic ल एसिडिक थाहा भयो कसरी एसिड बाँकी छ तर अब त हामीले निकाल्नु छ यसको मोलारिटी नै छ नि त यस क्याल्कुलेट द मोलारिटी अफ द डाइल्युट सोल्युसन हामीले त नर्मालिटी पहिला निकाल्नु आउनु पर्यो नाउ द सोल्युसन वाज मेड टु 1 लिटर भनेको छ टेबल बनाऊ फर डाइल्युट सोल्युसन कति बनाएको छ वोल्युम 1 लिटर बनाएको छ 1 लिटर इक्वल टु 1000 ml यसकै नर्मालिटी हामीलाई चाहिएको छ यसमा छ के त H2SO4 छ कति छ त फर H2SO4 भोल्युम कति बाँकी छ त 200 ml कस्तो खालको छ त 1 n खालको फर्मुला V1N1 is equal to V2N2 यहाँबाट N1 निकाल्न सकिन्छ जति आउँछ जे आउँछ निस्किहाल्छ N निस्क्यो भने हामीले त भनेको छ मोलारिटी त मोलारिटी निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ कि H2SO4 लाई ब्रेक गर्यो भने 2H प्लस SO4 माइनस त बेसिसिटी इज इक्वल टु 2 so normality is equal to molarity into basicity normality आइसकेको छ normality divided by basicity त molarity आउँछ त जति molarity आउँछ निकाल्ने यहाँ molarity is equal to m फर्मुला में m लेख दिने सकिहाल्यो कुरा ओके अब कतिले सोच्छ सर हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट यसलाई गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं यो त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको फर्मुलाबाट भयो यसलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन धेरै जनाको दिमागमा हुन्छ सर यतिवटा न्युमेरिकल गराउनु भएको छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट त त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त हेरौं अब मैले अर्को मेथडबाट गर्छु अल्टरनेटिभ मेथड अर्को मेथड है अल्टरनेटिभ मेथड के दिएको छ रे फर सोडियम कार्बोनेट एन्ड फर H2SO4 टेबल बनाइहाल्नु हेर्दै जाऊ के दिएको छ भोल्युम दिएको छ 500 cc नर्मालिटी 2n इसको वॉल्यूम V2 इक्वल टू 400 cc नॉर्मेलिटी 3n इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल्न सकिन्छ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इन्टु वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 सकिन्छ निकाल्न जे आउँछ यहाँ आउँछ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिदिन्छु 1000 500 2000 सीधे आयो कति त 1 आयो 1 ग्राम इक्विवेलेंट यसको
number of gram equivalent is equal to normality into volume divided by 1000. So divide by 1000 to 12 10 1.2 gram equivalent. 1 gram equivalent. अहिले भर्खर भनेको थिए 1 gram equivalent of a substance completely react with 1 gram equivalent of another substance. So 1 gram equivalent of sodium carbonate completely react with 1 gram equivalent of sodium H2SO4. 1 gram equivalent, not gram. 1 gram equivalent of H2SO4 completely neutralized by 1 gram equivalent of sodium carbonate. तो 1 gram equivalent ले 1 gram equivalent ले complete react गरिदिन्छ त बाँकी को बच्छ त H2SO4 कति बच्छ त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ। यहाँ हामी लेख्न सक्छौं now 1 gram equivalent of H2SO4 is equal to 1 gram equivalent of sodium carbonate. 1 gram equivalent ले 1 gram equivalent ले complete neutralize गर्दियो। बाकी कति रह्यो निकालिहाल्ने number of gram equivalent of H2SO4 remains in solution is equal to कति त 1.2 minus 1 gram 0.2 gram equivalent gram हैन नि gram equivalent त जब 0.2 gram equivalent of H2SO4 solution मा छदैछ त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं hence the resulting solution is acidic भयो। यति आइसक्यो भने अब हामी अगाडि बढ्छौं। now H2SO4 को नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट दिएकै छ भोल्युम दिएको छ कति भोल्युम बनाएको छ त भोल्युम इज इक्वल टु 1 लिटर बाँकी के छ के त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 कति छ त 0.2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। हामीसँग फर्मुला छ नर्मालिटी को नर्मालिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट divide by volume of solution in liter। यो फर्मुला छ फर्स्ट फर्मुला यही हो त नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट त 0.2 अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो 1 तो सीधे तो नॉर्मेलिटी आइहाल्यो यसको 0.2 यहाँ भइया। अब मोलारिटी निकाल्नु पर्यो फेरि अघि जस्तै H2SO4 लाई ब्रेक गर्दिने त 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस त 2H प्लस भनेको फेरि यहाँबाट एड गर्न सकिहाल्छौ बेसिसिटी दिएको छ बेसिसिटी इज इक्वल टु 2 त नॉर्मालिटी इज इक्वल टु मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी। यहाँबाट निकाल्ने मोलारिटी जति आउँछ एम लेख्न सकिहाल्यो। त जुन मेथड सजिलो लाग्छ दुईटा मेथडमा जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यही मेथडबाट गर्दा हुन्छ। त्यो मैले धेरै चोटी भनेको छ यस्तै खालको सेम क्वेशन 33 नम्बरको पनि सेम छ। तो कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड बाय 26 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज प्युरिटी निकाल्ने बुकमा पनि मैले गराइदिएको छु बुकबाट गराइदिएको छु सेम त्यस्तै क्वेशन 37 नम्बरको छ गर्न सकिन्छ। ओके ल अब सबै क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। ओके थ्यांक यू। भोलि भेटौँ। ठीक है।